नमस्कार, मी विनायक सामंत तुमचं स्वागत करतोय गोवन वार्ता लाईव्ह या तुमच्या आवडत्या मराठी चॅनलवर. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त वेगवेगळ्या क्षेत्रातील महिलांशी आम्ही बोलतोय, त्यांच्याकडून नवीन नवीन माहिती जाणून घेतोय. अशाच प्रकारे आम्ही आज आलो आहे साखळीमध्ये आणि इथे डॉक्टर ममता करपे यांचं फिजिओथेरपी क्लिनिक आहे. तर त्यांच्याकडून आम्ही आरोग्याविषयी फिजिओथेरपीविषयी जाणून घेणार आहोत. खूप खूप स्वागत तुमचं ममता या प्रोग्राममध्ये. म्हाका एक सांग ममता की फिजिओथेरपी जी तुम्ही करतात ह्यो फिजिओथेरपी करपाक लागून कितलो मेन इम्पॉर्टंट रोल आसा मनशाच्या आरोग्यात. त्याच्या पयलीं बिफोर आन्सरिंग दिस क्वेश्चन तुम्ही कितें कितें केला फिजिओथेरपी मातशी तुमची ओळख करून दिवची. So first of all thank you म्हाका ही opportunity दिवपाक. and physiotherapy म्हणजे basically it's a physical treatment. so आमी जे physical ailments आसा तेका चडशे आमी focus करता. so हांवें physiotherapy केला from KLEs in Belgaum आनी आतां हांव practice करता. आतां म्हाका 12 years जाली आनी clinic आसा म्हजे साखळे. before this I used to practice in private hospitals आणि government hospitals सुद्धा. so no whatever आम्ही जे आता हांवें जो क्वेश्चन तुमकां केलो की फिजिओथेरपी हाव मच इम्पॉर्टंट फिजिओथेरपी इन एवरीवन्स लायफ, म्हणजे फिजिओथेरपी कितली इम्पॉर्टंट आसा प्रत्येकाच्या आयुष्यात. see आजकाल कितें जाला ना, we all want to have a very good quality of life. of course everybody wants to have a good quality of life. so to have that it is very important ki आमी active आसा. we are active, we are pain free, we are discomfort free. so त्याच्या खातीर physiotherapy plays a very important role to have better, cleaner and pain free movements. फिजिओथेरपी म्हटली का सगळ्यात पयलीं लक्षात येता की आमी जाणटी मनशां जी आसता घरान, आजी आसता की आजो आसतलो जेंची हाडां दुखता. जाणटेपण म्हटलें की सगळें म्हणटा आपली हाडां दुखता. जाणटेपणान हाडां दुखता हेच्या वांगडा आनीक कितें रोग आसूं शकता. फिजिओथेरपी कितें कितें तुमी क्युअर करूं शकता विदाउट सर्जरी. so कितें करूया ना, let me just explain to you की branches कितें आसा. Okay, yes, of course. so we have pediatric physiotherapy to begin with. so pediatric physiotherapy बारीक भुरगे थोड्यांक issues आसता when they are born, they are delayed किंवा तेंचे मायलस्टोन्स जे आसता तांकां वेळान येता, म्हणजे उठप, बसप, चलप हें उशिरान येता. तेच्या खातीर आमी फिजिओथेरपी दिता. मागीर थोडे कंडिशन्स आसा जशे की ऑटिझम, डावन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी. सो ह्या कंडिशन्सांक इम्प्रूव करपाक फिजिओथेरपी प्लेज अ वेरी मेजर रोल. then let's come up to conditions in orthopedic जशे की post surgery, pre surgery, back pain, neck pain, shoulder pain. आता these things have become very common because of the kind of lifestyle we live. खूप कॉमन जालें आहा, people travel to different far off places for work. so back pain जावप, मान दुखप, it has become like very common these days. so there we take care of through orthopedic physiotherapy. then we have something called as geriatric physiotherapy. geriatric physiotherapy is specialized for elderly group जे senior citizens असता न्ही, so तेंचे कितें issues असता. so geriatric physiotherapy helps them. then we have neurological physiotherapy. these conditions are एतले कोणाक stroke जाला, paralyzed जाला हा patient, Guillain-Barré syndrome जाल्या, that's called as GP syndrome. so for those conditions, neurological conditions, physiotherapy can help. we have physiotherapy in gynecology also, म्हणजे during pregnancy, before the delivery and after post delivery what exercises can be done. so gynecology physiotherapy तितली आमचे गोवान developed ना, but if you go to other big cities then you will see ki what role it has to play. there are some amazing exercises for the mother, the pregnant lady, then the mother father exercises, then the mother baby exercises. so how to, the journey of pregnancy is even more beautiful in this way. then we have physiotherapy in cancer patients also. so जे cancer पीडित असता तेंका issues जे असता, so we address that through physiotherapy. तुम्ही म्हटले की गायनेकोलॉजीची फिजिओथेरपी एक डिफरंट असता, ज्याचो
तितलोसो अवेअरनेस सद्या हांगा गोंयांत पळोवंक मेळना. मातशें एलोबरेट करूं शकता की गायनेकोलॉजिस्ट फिजिओथेरपी कितें तुमी करतात, तुमच्या कडेन असो कितें पेशंट येयला, तुमी ते ट्रीट केला? सो ड्युरिंग प्रेग्नन्सी खूब इश्यूज आसता बायलांक, जशें की बॅक पेन जाता, दे हॅव टिंगलिंग, नमनेस, पांय सुजप. So to address that, we show some exercises, certain positional techniques असता, म्हणजे खंयच्या पोजिशनान न्हिदल्यार it is comfortable. Because during pregnancy certain positions करप ना, certain movements करप नासता, postures avoid करप. So which are those postures and what are the alternatives to it? So all that will be told by the. जर म्हणजे तुम्ही जे सांगले सर्टन पोजिशन्स करप ना, जर इफ सपोज बाय मिस्टेकली कोणा कडसून ह्यो पोजिशन जाल्यार तेचो प्रेग्नन्सीचेर इफेक्ट जावंक शकता. जावपाक शकता. आनी चडशी लोक करूंक वचना, बिकॉज वी हॅव फॅमिली मेंबर्स जे सदांच सांगता हे करूं नाका तें करूं नाका, बट स्टील वी डोंट नो तेजे ऑल्टरनेटिव्स कितें आहा. वॉट ऑल्टरनेटिव्स कूड बी इन्स्टेड ऑफ सपोज से कोण सांगता बेंड जावंक ना, सो यू शुडंट बेंड, but how else to take something which is on the floor? So those things a physiotherapist can help you. एक options कितें आहा, alternatives कितें आहा, and how to be more comfortable if बाकीचे सुद्धा other conditions involved आसा, like mothers suffering from other problems, so how to come up with that. तुम्ही म्हणटा की आफ्टर बॉर्न बेबी जेंकां उठपाक बसपाक प्रॉब्लेम येता, चलपाक प्रॉब्लेम येता, अशा टायमार तुमचो कितें प्रोसेस आसा त्या बेबी कडेन किंवा त्या भुरग्या कडेन की तुमी ताका ट्रीट करता? पयलीं भुरगें जेन्ना येता आमी ताका एसेस करता. वी फायंड आउट तेजी कितली डेवलपमेंट आहा, वॉट द चायल्ड हॅज अचीव टील नाव. ते मागीर इट कूड बी चायल्ड कितले मायलस्टोन्स अचीव केल्ले आहा, एंड देन अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. आतां जे तरणाटे, जसो आतां उद्या एक टॉपीक येयलो आमच्या मध्ये की तरणाटे भुरगे ट्रॅव्हलिंग करता बिकॉज ऑफ द जॉब. थोडे डिलिव्हरी आसता, पोस्टमॅन आसता, थोडे अशे जॉब्स आसता जेंकां भोंवचें पडटा भायर आनी तितून बॅक पेन येता, तो आनी कसले पेन जावं शकता. कितें काळजी घेवपाक जाय, कितें तेंचे मोस्टली ट्रॅव्हलिंग करतना आपूण काळजी घेतात, पूण बिसायड्स दॅट वन्स यू रीच होम जाल्यार तेणी कितें काळजी घेवपाची ऑन देर हेल्थ? सी जाता कितें इन गोवा न्ही वी हॅव टू ट्रॅवल अ लॉट कामा खातीर. पीपल म्हणजे इट्स बिकम अ कॉमन थिंग, 40-50 किलोमिटर्स मिनिमम लोक चलयतात एवरी डे, ऑन द बायक जावं, बस जावं, 4-व्हिलर जावं. सो ट्रॅव्हलिंग करता करता देर इज बॅक पेन जे जाता, मान दुखता, बिकॉज तो एकाच पोजिशनान उरता, एंड सर्टन प्लेसीस द रोड्स आर ऑल्सो नॉट व्हेरी गुड. सो people should keep it in mind की आम्ही every day regularly at least अर्धवराचे exercise करता. You have to exercise and your exercises should include a lot of stretching, because एकाच पोजिशनान उरता न्ही तेन्ना certain muscles lengthen जाता and certain muscles contracted उरता. So तूं जेन्ना stretch करता न्ही एक balance maintain उरता. At least they should try अर्धवर तरी at least 20 to 30 minutes per day. So workout आसपाकूच जाय. It should include a little bit of stretching, it should include a little bit of free exercise, aerobic, let's say walking or running or swimming or cycling. म्हणजे मातशी तितके हेल्थ बरी उरता. It's like charging your battery. Exercises न्ही, it's like charging your body. कळ्ळें? So body तुजी charge जाता, you get the energy, the hormones, they help in keeping you more fit and active. कळ्ळें? आनी another thing जे युथाक हांव सांगपाक सोदता इज जाता कितें फूल डे कामा वयल्यान टायर्ड येता आनी दे कम होम आनी फोनार बसता आनी जाता कितें असो उरता मनीस फूल डे आनी इट्स एन एडिक्शन त्या पेक्षा तूं हें केल्ले पेक्षा आनी कितें तरी एक्सरसायज कर यूज सम टायम फॉर एक्सरसायज ऑल्सो फूल डे एक्सरसायज. आतां जर सकाळी बेगीन वचपी मनीस आसलो जाल्यार रातची एक्सरसायज केल्यार चलता, कित्याक टायम आसता एक्सरसायज करपाक. सी इट इज प्रिफर्ड की बरो टायम म्हणटा आमी सकाळी करप, बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन वेन एवर पॉसिबल इज अ गुड टायम. ऑफकोर्स आफ्टर मिल्स इमिजिएटली तुमी एक्सरसायज करपाक शकना. इमिजिएटली आफ्टर मिल्स एटलीस्ट एक 1.5 वर ते 2 वरां यू हॅव टू टेक अ गॅप.
पण बिफोर जेवपाच्या पयलीं थोडो वेळ करपाक शकता एक्सरसाइज. ऑल्सो तुमी जर कामाक आसा, यू हॅव सम लंच ब्रेक, आय एम शुअर टायम मेळटा थोडो लंच ब्रेकाचो. सो तेन्ना एक 5-10 मिनट्स कितें तरी बेश्टे मुवमेंट केले, मान हालयली, हात वयर केले, पाय बेंड केले, स्ट्रेटन केले, इन्स्टेड ऑफ जस्ट लायंग डावन एक थोडे मुवमेंट्स हांगा थंय केले की इट कीप्स वन मोबायल, इट कीप्स वन एक्टीव. आमी पळयलां की मोस्टली तरणाटे जिमींग करतात, हेल्दी जावपाक, फीट जावपाक, स्टॅमिना वाडपाक जिमींग करता. जिमींग करता करता केन्ना केन्ना मसल स्ट्रेन जाता, जावं सम वेट्स चड पायता ताका मसल स्ट्रेन जाता, मागीर 1-2 म्हयने गॅप पडटा. अशा प्रकारचे केसीस जे आसता ते तुमी कशे हँडल करता, म्हणजे तांकां कितें सजेशन्स जिमींग करपी भुरग्यांक? जे भुरगे जिमींग करता आनी जे भुरगे इवन भायर खेळटा, म्हजो मेन एडवायस आसतलो तुमकां हॅव अ गूड वॉर्म अप एंड हॅव अ गूड कूल डावन. बिफोर द एक्सरसाइज तुमचो जो आसा न्ही, डोंट फॉरगेट टू डू युअर वॉर्म अप. इट वील इन्क्लूड मोस्टली स्ट्रेचिंग. आनी तशेंच तुमचो वर्कआउट जावं, तुमची गेम जावं, तुमी कितें खेळटा ऑर यू हॅव कितेंय तुमचो एक्सरसाइज रुटीन, आफ्टर दॅट यू हॅव टू हॅव अ कूल डावन विच वील अगेन इन्क्लूड सम स्ट्रेचेस आनी सम अदर कूल डावन एक्सरसाइजीस. सो हे केलें न्ही की द केसीस ऑफ हॅविंग सम इंजरी ऑर स्प्रेन रिड्यूस जाता. ओके. फिजिओथेरपी म्हटलें की मोस्टली पयलीं लक्षांत येता की जाणटी लोक, जाणटी मनशां. पण जी मनशां 60-70 इयर्स आसतात, जी काम करून येयला, हार्डवर्क करून येयला, शेतांत मेनली फार्मर्स, जी शेतांत काम करून येयला, बिकॉज ऑफ द एज, ओल्ड एज तांकां जमाना, पण तांकां दे वर नॉट पेशन्स दॅट मच की दे ट्राय टू डू समथींग. सो अशा टायमार त्या लोकांनी, जाणट्या लोकांनी कितें काळजी घेवपाची, किंवा अशी तुमच्या कडेन केस आसा ओल्ड एज भुरग्यां, ओल्ड एज पिपल्सांक तुमी ट्रीट करता आसतले, एखादी अशी केस तुमच्या फुड्यान येयल्या जी तुमकां टफ आसली, जी तुमी सॉल्व केली आसतली? पळय जाता कितें, डिफरंट कायंड्स ऑफ केसीस येता, बट समटायम्स हांवें जे नोट केला इज डिफिकल्ट टू कन्विन्स. जशें तुमी म्हटलें न्ही, त्या लोकांनी, जाणट्या लोकांनी कितें काळजी घेवपाची, किंवा अशी तुमच्या कडेन केस आसा ओल्ड एज भुरग्यां, ओल्ड एज पिपल्सांक तुमी ट्रीट करता आसतले, एखादी अशी केस तुमच्या फुड्यान येयल्या जी तुमकां टफ आसली, जी तुमी सॉल्व केली आसतली? पळय जाता कितें, डिफरंट कायंड्स ऑफ केसीस येता, बट समटायम्स हांवें जे नोट केला इज डिफिकल्ट टू कन्विन्स. जशें तुमी म्हटलें न्ही की शेत करून येयल्या जावं हार्डवर्क करून येयल्या, सो दे ट्राय टू इक्वेट इट वीथ एक्सरसाइज की अरे यू नो हांव इतकें करून येयलें ना, किंवा हांव घरा कडेन इतकें खणटा, हें तें करता, सो हे एक्सरसाइज हे कांय न्हू म्हजे खातीर, यू नो, सो हांव एक्सरसाइज करचो ना, आय एम एनीवेज डुईंग दीस. सो ते आमकां काडून उडोवंक जाय. ते तुमी करता दॅट इज युअर वर्क एंड दीस इज एन एक्सरसाइज. सो यू कॅन नॉट इक्वेट बोथ दोज थिंग्स, दे आर डिफरंट. वर्क आणि एक्सरसाइज दोन Absolutely डिफरंट आसा. Absolutely different. वुमन्स डे आमी इंटरनॅशनल वुमन्स डे आमी साजरो करता. वुमन्साच्यो डिफरंट प्रॉब्लेम्स आसता. ओल्ड एज आसतले, जावं तुमी म्हणटा जे प्रेग्नन्सीन आसतले, कितें सजेस्ट करून दिवंक शकता तांकां की आयज वुमन्स डे दिसा तुमी कितें सांगूंक शकता बायलांक खातीर स्पेशली? वेल, बायलां खातीर द मेन थिंग इज यू हॅव टू कीप फीट. जाता कितें बायलांचो जो लक्ष आसता न्ही चडशें स्वताचेर नासता. इट इज टू कीप युअर फॅमिली वेल आनी सगळे टायमार सगळें जावपाक जाय, सो स्वताचेर लक्ष दिना. आनी मागीर इन दॅट बार्गेन वॉट हॅपन्स, जशें वय वाडटा न्ही वी टेंड टू इग्नोर आपले जे बॉडी सांगता खंय पेन आहा जावं खंय डिस्कम्फर्ट आहा, वी टेंड टू इग्नोर ऑल दॅट. सो ते इग्नोर करूं नाका. यू हॅव टू एड्रेस इट, यू हॅव टू फोकस ऑन दॅट. आतां मेनली बायलांक कितें जाता, इवन ड्युरींग पिरियड्स वी कॉल इट डिसमेनोरिया. सो म्हणजे जे डिस्कम्फर्ट, पोटान दुखप जावं जॉयंट्स पेन ड्युरींग द पिरियड्स, सो इट बिगिन्स फ्रॉम देर हाव टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ ड्युरींग विथ डिसमेनोरिया. देन डे टू डे काम करता जावं हाव युअर कुकिंग, हाव युअर किचन सेटअप इज, तुमचो हायट कितें आहा पोट्याची, ऑल दोज थिंग्स आर मायनर व्हेरी स्मॉल थिंग्स. पण ऑन अ लॉंग रन न्ही तुमी डेली 3-3 वरां थंयच स्पेंड करता ऑन दॅट सेम त्या पोट्याचेर. आनी इफ द हायट ऑफ द
platform is not good enough for you, then you tend to strain your muscles, posture wrong जाता, and every day तुम्ही त्यात करता for 2 to 3 hours, on a long run मागीर pain create जाता. कोण चिंतत ना की त्याचं कारण आसतलो की the height of my kitchen platform, but those things are there. Matters. हय, so बायलांक कितें आहा की you have to focus on small things, what your body tells you, you have to focus on that. And during pregnancy स्वतःची काळजी घेवपाक जाय, even during old age you have to regularly exercise. आता एक आनी myth आसा जे बायलांक बी आसता की you shouldn't weight lift or do heavy exercises, manly जाता. So it's not like that. Weight training is very important. बायलांक जावं दादल्यांक जावं weight training is important. ते joints जावं bones strong दवरपा खातीर खूब important role play करता. So it's important कि बायलांनी regularly exercise करप, and you should focus on weight training. It can be your own body weight किंवा it could be using some external weights. तुम्ही एक मदीं म्हणलें की किचनान ओटो आसता प्लॅटफॉर्म, ताची हायट महत्वाची आसता. मोस्टली आमी पयलीं आतां खूब कमी जाता, पयलीं बायलां पाणी काडटालीं बांयसून राजून पाणी काडप, किंवा अशीं जीं कामां आसा हाऊसवायफान एक्सरसाइज करप कितलें इम्पॉर्टंट आसा? एक्सरसाइज कित्याक करूं जाय, बिकॉज यू हॅव टू डू ऑल दीस. हे तुमकां डेली राजून उदक काडटा, पयलीं काडी, आतां तितकें आय डोंट थिंक एनीबडी डज, बट कामां तीच आसा, फक्त आतां करपाची पद्दत चेंज जाल्ली आसतली. सो कामां तुमकां फूल डे यू हॅव टू डू, बट टू बी एबल टू डू इट ऑन अ लॉंग रन, त्या खातीर तुमी एक्सरसाइज करा. एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां विचारता. तुमी फूल आतां आमी जेन्ना गजाली केल्यो, खुबश्यो थेरपीज तुमी सांगल्यो, फिजिओथेरपी, प्रेग्नन्सी आसतली, न्यू बॉर्न बेबी आसतली, आनी कितें आसतली, केन्ना केन्ना डॉक्टर सजेस्ट करता एज लोकांचे, म्हणजे समज ओल्ड एज आसा खूब 80 years 90 years आसा, तांकां आनी मदीं आसा, तांकां सजेस्ट करता समजा सर्जरी करपाची आसा, तांकां सर्जरी डोंट डू सर्जरी, गो टू द फिजिओथेरपी. अशी कसली दुयेंसां आसा जी सर्जरी शिवाय फिजिओथेरपी थ्रू आमी करूं शकता, किंवा मायट बी इट इज अ लॉंग पिरियड? पळय, अशें हें सांगपाक इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आतांच्या काळान न्ही, द टायम वेन वी आर इन, इट्स अ व्हेरी होलिस्टीक अप्रोच. एक कितें तरी ट्रीटमेंट फॉर वन कंडिशन इज नॉट इनफ. एवरीथिंग कम्स टुगेदर, डिफरंट टायप्स ऑफ treatments, whether it is surgery or whether it is physiotherapy, whether it is allopathy medicine, whether it's a diet, all those things have to come together, and then you have to see what is best for the patient. सगळ्यांचे इले करून येता, whether it may be Ayurvedic treatment, it could be homeopathic treatment, it could be yoga exercises, or it could be anything. So it's a very holistic approach आताचे. You cannot point की only फिजिओथेरपी दिताना डायट तुम्ही दिताले, इट्स कनेक्टेड? डायट इज कनेक्टेड, म्हणजे इन सर्टन कंडिशन्स यू हॅव टू हॅव अ सर्टन डायट. थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आसतात, थोडे डेफिशियन्सीज आसता, कोणाक एड्रेस करची पडटा. सो दे शूड कन्सल्ट अ गुड डायटिशियन अँड गेट अ गुड डायट. ओके. आता जे थेरपीज तुम्ही, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणाले की गायनेक थेरपी अशो सध्या अवेअरनेस ना. फिजिओथेरपीचो अवेअरनेस जी इतक्यो थेरपीज आसा, फिजिओथेरपी इज नॉट द ओनली थिंग, तितून तुम्ही वेगवेगळे ऑप्शन्स सांगले, कॅटेगरायझेशन जी लोकांक खबर ना. ह्यो अवेअरनेस करपाक लागून कितें करपाक जाय, किंवा हेल्थ कॅम्प्स घेवंक जाय, किंवा वर्कशॉप्स घेवपाक जाय, कितें खंयच्या हितूनसून लोकांक पर्यंत पावतले? सी, कॅम्प्स घेता जावं वर्कशॉप्स घेता, दिस इज अ वे कोणाक पेशंट्सांक अवेअर करता. एंड नावडेज लोकांक खबर आसा की फिजिओथेरपी कॅन हेल्प अस इन अ सर्टन कंडिशन. जावं जे डॉक्टर्स आसा ते रेफरल दितात टू कन्सल्ट अ फिजिओथेरपिस्ट अँड टेक सेशन. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आमकां टायम दिलो. एकूच तुमकां लास्ट वयता क्वेश्चन, तुमी फिजिओथेरपी, तुमी डॉक्टर आसा, तुमचो बिजी आसता शेड्यूल, हाव यू कीप्स युअर सेल्फ मोटिवेट इतक्या स्ट्रेसफूल हितून?
I keep myself motivated is I look at it like every day is a new day. So आज म्हाका I have to be better than yesterday. I have to do more than yesterday. And if I some days a bad day, सगळेच दीस बरे वचना. So जेन्ना mood off असता जावं energy low असता, in those days I think at least what I did yesterday I have to keep up with. So what keeps me going is music. I like music, listening, singing. Then I do regular exercises, like Surya Namaskar. I do regularly. I do some gymming also. So our swimming hoita. So these things keep me working. And our सगळ्यांक आनी एक सांगपाक सोदता की a very good thing would be to read. Start reading. The more तुम्ही read करता न्ही, you will open your mind. तुमचें मन open उरता. And you get to learn new things, you get to understand दुसऱ्यांची कितें mindset आसा. Read different kinds of books. एकूच जॉनरचे बुकां वाचप नासता. म्हणजे you like novels, you read novels. No, you should read anything and everything that is there. तिके mind तुमचे it becomes more acceptable to different things. And तिके जितके तुम्ही open आसा न्ही, तिके तुम्ही active उरतली. You will stay happy, not just my thing and like that. So yeah. These things keep you These things keep me motivated. थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर ममता करपे. तर ह्या होत्या डॉक्टर ममता करपे, ज्यांचं साखळीमध्ये क्लिनिक आहे रवींद्र भवनच्या अपोजिट. त्यांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत आम्हाला फिजिओथेरपीबद्दल किंवा ज्या काळजी घेण्याबद्दल, व्यायाम करण्याबद्दल, डे टू डे लाईफमध्ये व्यायामाचं खूप जास्त महत्त्व आहे हे पण त्यांनी सांगितलं. आणि स्वतःला कसं मोटिवेट ठेवायचं, कसं पॉझिटिव्ह ठेवायचं हे पण त्यांनी जातात आम्हाला सांगितलेलं आहे. तर ह्याच पॉईंटवर मी थांबतोय. असे नवीन नवीन विषय घेऊन, नवीन नवीन चेहरे घेऊन आम्ही तुमच्यासमोर येत राहू. तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. मी विनायक सामंत तुमचं घेऊन. Preview. Preview.